बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। टीपी शहीद स्कूल एंड डिग्री कॉलेज ऑनलाइन क्लास। डियर स्टूडेंट्स, संग चितास त पता रा ची क्लास 8 साइंस दागे बाकायदा बुक चिकम दे सस कम कोर्स चिकम दे दा तस्तर स्टार्ट कीगी नो पकार द चिता जान सरे ओ कापी पिन नवागले ओ जान सरे समेन पॉइंट्स चिकम नि कम की पॉइंट्स त्या जान सरे प कापियों नि कोली कई नो उम्मीद दे चिदा बस्ता सोस बिया देर ज्यादा पकार राजी नन्हे टॉपिक दा डेर इम्पोर्टेंट यो डेर अहम टॉपिक तेस्तास द पारा चीदा चैप्टर नंबर 1 यूनिट नंबर 1 ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम दे ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम पदे नन्हे टॉपिक के बजामुंगा एम्स और ऑब्जेक्टिव सही मकसद बसई दे टॉपिक नंबर फर्स्ट टू नो द कांसेप्ट चमुंग द कांसेप्ट पता लगी नंबर सेकंड चिकम प्रीवियस नॉलेज दे अगर रिकॉल को रायत को जान द कम चिप क्लास 6 7 के मुंगा वाले नंबर थर्ड चिकम ने नॉलेज दे आगो सर मुंगा लिंक को दे नन्ही टॉपिक सरा नंबर 4 चिस अ फंक्शन ऑफ ऑर्गन सिस्टम दी आगो पेजनो नंबर 5 सेल ओपेजनो नंबर 6 टिश्यू पेजनो नंबर 7 ऑर्गन नंबर 8 ऑर्गन सिस्टम नंबर 9 ऑर्गेनिज्म इंशाल्लाह मुंगा पदे टॉप पदे के द टूल्स सुना ब्रीफली वायो अदावा मुंगा एक्सप्लेन कौ नो द टॉपिक नमक के ददीद शुरू के दो नमुंगा स टर्मिनोलॉजीज कम च बार बार इस्तेमाली की मुंगा आगा टर्मिनोलॉजीज वायो च बिया मुंगता प टॉपिक के मखिता सा कंफ्यूजन नहीं नो द टर्मिनोलॉजीज के नंबर फर्स्ट ते सेल तासो द क्लास थर्ड सेकंड ना बार बार वाये किया वाये च सेल यो बुनियादी इकाई द लाइफ द ज्वंद पारा या तासो आए च दा यो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ते या तासो आए सेल चिकम दे द बायोलॉजिकल यूनिट ते द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ठीक शो द दी खबरी मतलब दा दे च सेल्स आगा बुनियादी इकाई दा च द आगेना द इंसान चिकम शाख ते कम शाखुन दी आगा स्ट्रक्चर जोड़ शे दे और द इंसान ची कम फंक्शन कई सुमर कारुना कई आगा द सेल द वजिना और दा यो बायोलॉजिकल यूनिट ते द लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी दे सेल के धन लाइफ ते और दा आगा द लाइफ आगा बुनियादी द जवन आगा बुनियादी इकाई दा संगची डियर स्टूडेंट तास त पता रा ची यो दीवाल जोड़ेगी नो आगा आवल यो खख्ता बिया बल ब्लॉक बिया बल आखिर की दा आगेना यो पूरा दीवाल जोड़शी नो पदी के मुंग बवायो ची दगशान द यो सेल न बाद द दी मुख्तलिफ द सिवा कीगी द दी कॉम्बिनेशन कीगी और द आगेना प आखिर के यो पूरा इंसान जोड़शी नंबर सेकंड टिश्यूज सतवाइड नो टिश्यू तासो पेजंदले पर लोअर क्लास के ची टिश्यूज द ग्रुप आगा सेल्स दे द सेल्स आगा ग्रुप ते चागा यो खास सिमिलर कार कई और यो जेकी उसी की और यो खास फंक्शन कई आगे ता मंगवायो टिश्यू मिसाल पर तौर पर स्टमक के चिकम टिश्यूज दी पेप्सिकम ची टिश्यूज दी मस्कुलर दी एपिथेलियल टिश्यूज दी नो आवी पदगे स्टमक के कार कई पर प्लांट के चिकम जाइलम टिश्यूज दा फ्लोएम टिश्यूज दा नो जाइलम खास कार दे आगा वाटर कंडक्ट कई अफ्लोएम पल कार दे आगा फूड कंडक्ट कई जाइलम अफ्लोएम दा कंडक्टिव टिश्यूज दी नो दा दी पल यो खास सिमिलर स्ट्रक्चर दे और यो खास फंक्शन दे च आगा परफॉर्म कई नो द सेल्स टिश्यू द ग्रुप ऑफ सेल दी द सेल्स मजमूआ दा ऑर्गन से दे डिफरेंट टिश्यूज रहे जैसी आगा यो ऑर्गन जोड़ की लगा मिसाल पर तौर पर कनेक्टिव टिश्यूज के बोन कार्टिलेज ब्लड दा रहे जैसी जमुन सरा पर मस्कुलर टिश्यूज शे और नोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज शे अगवी यो ऑर्गन जोड़ की मिसाल पर तौर बांधी यो लास जोड़ की या यो अखपा जोड़ की या यो बल द बॉडी ऑर्गन यो आजा जोड़ की नो ऑर्गन संग जोड़ेगी चिकला द टिश्यूज ग्रुप्स रायोजैशी और अगवी से जोड़ की अ ग्रुप ऑफ टिश्यूज कंबाइंड टुगेदर यो ग्रुप द टिश्यूज रायोजैशी अगयो ऑर्गन जोड़ की बेच डिफरेंट ऑर्गन्स रायोजैशी आगा ऑर्गन सिस्टम या बॉडी सिस्टम जोड़ के मिसाल पर तौर बांधे पर डाइजेस्टिव सिस्टम के या तासो रेस्पिरेटरी सिस्टम वाई नो तासो डिफरेंट ऑर्गन्स सच एज ट्रैकिया लंग्स ओरल कैविटी नोज दा टोल पर शहरी का बांधे रेस्पिरेटरी सिस्टम जोड़ के पर डाइजेस्टिव सिस्टम के
اورل کیویټي شو، سټامک شو، او د سټامک نه علاوه لارج انټسټاین، سمال انټسټاین، دا چې ډیفرنٹ ارګن چې راوځي شي نو دا ډیفرنٹ اورګنز د یو ځای کېدو د وجې نه یو اورګن سیستم جوړ شي، یعنی ډایجسټیو سیستم یا ریسپایریټري سیستم یا نروس سیستم یا ایکسکریټ سیستم، دغه شان یو نظام جوړ شي. نو ډیر سټوډنټ په اخر کې تاسو ته پته را چې ډیفرنٹ اورګنز راوځي شي ارګانیزم جوړي. ارګانیزم څه شو؟ ارګانیزم موږ څه ته وایو؟ یعنی د پد کې با چې ډیفرنٹ اورګنز راوځي شي، ډیفرنٹ اورګن سیستم کمباین شي، نو دا څه جوړي؟ دا یو کمپلیټ ارګانیزم جوړي چې په دې ارګانیزم کې به صحیح ژوند وي. ډیر سټوډنټ کوم صرف یو اورګن سیستم وایو ډایجسټیو سیستم، نو موږ وایو دا ارګانیزم نشو، ځکه چې د ډایجسټیو سیستم به صرف ډایجیشن کوي، خوراک به هضمي. نو د لپاره د ریسپایریټري سیستم ضرورت هم دی، د لپاره چې ساه واخلي، د لپاره د ریپروډکټیو سیستم ضرورت هم دی چې بچی به پیدا کړي. نو دغه شان ډیفرنٹ اورګن سیستم د وجې نه به یو ارګانیزم جوړیږي. فردر هم زموږ سره ارګنایزیشن شی دی او دا ټرمینالوجي زم بار بار استعمالیږي چې د پاپولیشن دی. پاپولیشن موږ څه ته وایو؟ پاپولیشن دا د نمبر اف ارګانیزم چې په یو سیم سپیشیز، یو خاص نمبر د یو سیم سپیشیز چې په هغه یو خاص ځای کې اوسېږي په یو خاص ټایم سره، هغې ته موږ وایو پاپولیشن. ډیر سټوډنټس د دې نه مطلب دا شو چې سپیشي د مثال په طور یو قسم سپیشیز د په یو تالاب کې صرف څه دي؟ په هغې کې صرف میان دي. نو دا میان یو خاص قسم سپیشیز وه، دا په یو خاص ټایم سره په دقه کې اوسېږي او په یو خاص ایریا کې. نو دې ته موږ څه وایو؟ دې ته موږ وایو پاپولیشن. په تالاب کې میان شو، په یو ټایم کې اوسېږي. نمبر 7 دی کمیونټي. کمیونټي څه ته وایي؟ چې کله ډیفرنٹ پاپولیشن راوځي شي نو هغه جوړوي کمیونټي. مثال په طور اوس په دغه تالاب کې چې 2 یا د 2 نه سوا پاپولیشن شو نو موږ وایو دا څه شو؟ دا کمیونټي شوه. د دې خبرې مطلب دا دی چې په تالاب کې ورسره نور څیزونه هم وي، یعنی په دې کې به چندخانی، په دې کې به بوټي، په دې کې به مارانی، په دې کې به چنجي، په دې کې به دنیا سه سيزونه نوري په دې تالاب کې. نو دا ډیفرنٹ پاپولیشن شو، چندخې پکې یو پاپولیشن شو، ماران پکې بل پاپولیشن شو. نو چې ډیفرنٹ پاپولیشن راوځي کېږي هغه په کمیونټي جوړي. چونکې ستاسو په دې کې صرف معمولی ټچ ته دې د وجې نه موږ دا تاسو ته زیات فردر ایکسپلینیشن نه کوو. نمبر 8 ایکو سیستم څه ته وایي؟ نو ایکو سیستم چې دی دا ریلیشنشپ دی ارګانیزم او د هغوی د انوایرمنټ د ماحول سره چې کوم تعلق دی هغې ته موږ وایو ایکو سیستم. یعنی ارګانیزم چې دی د دې په خپل ماحول سره څه دی؟ د دې تعلق دی. د دې ماحول د خپل انوایرمنټ نه بغیر د ارګانیزم نشي پاتې کېدی. دا دواړه په یو بل باندې انحصار کوي، د فوډ دپاره، د اکسیجن د ګیسز دپاره، د هغې نه علاوه د میټ دپاره، د خپل د ریپروډکشن دپاره، د هر څه دپاره دویله انوایرمنټ پکاري، د شلټر دپاره، د پناه دپاره، د اوسېدو دپاره دې ته د ارګانیزم ته خپل انوایرمنټ ضرورت دی. نو ارګانیزم او د هغوی انوایرمنټ تعلق ته موږ څه وایو؟ هغې ته موږ وایو ایکو سیستم. نمبر 9 دی بایوسفیر. بایوسفیر موږ څه ته وایو؟ بایو مینز لایف او سفیر هغه ایریا چې په هغې کې لایف صحیح موجود وي. نو بایوسفیر چې ډیفرنٹ ایکو سیستم یې راوځي کېږي دا یو قسم یو بایوسفیر جوړوي. بایوسفیر زموږ سره د ارت هغه ایریا چې په هغې کې څه دی لایف سره پاسیبل دی. دا ارت دی، په دې کې هغه ایریا چې په هغې کې څه دی لایف ژوند پاسیبل دی هغې ته وایي بایوسفیر. لکه لیتوسفیر شو، سایل شو. ډېر سټوډنټ څنګه چې تاسو ته پته ولګېده چې بایوسفیرز هغه لیر دی د ارت چې په کم کې ژوند تېرېدی شي، په کم کې لایف ژوند ایگزیسټ کېږي، هغې ته موږ وایو بایوسفیر. بایو څه شو؟ لایف ژوند شو. سپیرز هغه ایریا هغه ریجن شو کم ځای کې چې ژوند تېرېږي. لکه لیتوسفیر شو کم چې ته موږ سایل وایو، هایډروسفیر شو کم ته چې موږ واټر وایو، اټموسفیر شو کم ته چې موږ فضا وایو، کم چې میکسچر دی د ګیسز، کم کې چې ډېر زیات څه دي ګیسونه دي او هغه ګیسونو د وجې نه موږ ژوندي یو. نو د دې د بایوسفیر د وجې نه په دې ارت کې څه دی لایف پاسیبل دی او په کم ځای کې چې موږ اوسېږو هغې ته موږ ارت وایو، ځمکه وایو. کم چې څه دی یو پلانټ دی، نو دا پلانټ دی د یوه سیاره د کم کې چې موږ اوسېږو هغې ته موږ وایو ارت، ځمکه، ارت
چې دا زمونږ یو هوم دی کور دی کوم ځای کې چې مونږه لیف اوسیږو د دې په باره کې مونږ جنرال څه خبرې وکړو چې ارت چې دی دا څومره وخت شو او د دې په سولر سیستم کې پوزیشن نو دا زموږ سره په سولر سیستم کې تھرډ پلانټ دی درېیمه سیاره ده دا اونلی اینڈ اونلی ارت از د اونلی پلانټ دا زموږ سره واحد سیاره ده چې کم ځای کې څه دی کم ځای کې لایف پاسبل دی په کم ځای کې چې ژوند دی په دې سولر سیستم کې دا د سن نه 93.2 مایلز څه شی دی لرې دی دا ځمکه چې دا د دې وجود چې دی دا 4.5 بلینز ایئرز ایگو یعنی 4.5 بلینز 4.5 بلینز کاله مخکې چې کم دی دا په وجود کې راغلی ده نو ډیر سیسټم څنګه چې تاسو ته پته ولګی دا چې ارت ځمکه چې کم ده دا صرف د دې سولر سیستم زمونږ واحد پلانټ دی چې په دې کې لایف پاسبل دی نو راځئ چې مونږ د دې خیال وساتو د دې خیال مونږ څنګه وساتو په دې کې مونږ پلانټیشن وکړو فارسټ چې کم دی هغه جوړ کړو په دې کې مونږ پلوشن ختم کړو په دې کې مونږ هغه انډسټریانې ختمې کړو کم چې زمونږ انوایرمنټ څه کوي ګندګۍ په دې کې مونږ ښکلي پلانټس ولګو په دې کې مونږ باغونه جوړ کړو په دې کې مونږ ښکلي چمنونه جوړ کړو په دې کې مونږ ښکلي فلاورز ګلونه ولګو چې زمونږ کم را روان فیوچر کې چې کم نسلز دی چې هغه نسل چې دی هغوی په دې دنیا کې نظر کله کولاو کې نو هغوی ته دا دنیا یو ډېر ښکلی ځای څه شي ښکاره شي نه چې په دې کې ټول صحیح ګندګیانې او نه چې په دې کې صحیح تبایانې هر طرف ته صحیح خونې هر طرف ته تبایانی نو راځي چې مونږ د دې خپل ځمکې د دې ارت د دې پلانټ خیال وساتو ډیر سټوډنټ انټروډکشن کې به مونږ بیا دغه څیزونه وایو چې کم لیولز اف بایولوژیکل ارګانیزم دي دا به مونږ وایو چې څنګه ارګانیزم څنګه وجود راغلی څنګه ارت جوړ شوی دی څنګه چې دی ژوند چې کم دی هغه دغه شی نو دا تاسو په لوور کلاسز کې ویلي دي په دې کې مونږ بیا وایو چې ایټمز چې دي د هغې د رایوځای کېدو د وجې نه څه جوړېږي د هغې نه چې کم ایلیمنټس دي هغه جوړېږي هغې نه کمپاونډس د هغې نه بعد څه دي بیا ایلیمنټس دي چې کم بایولوژیکل ایلیمنٹ دی کم چې په سیلز کې راوځي کم چې سیل جوړ شوی دی هغې ته موږ بایولوژیکل ایلیمنٹ وایو د هغې بایولوژیکل ایلیمنټ د راوځي کېدو د وجې نه مالیکیولز جوړېږي دا په سیلز کې د دې مالیکیولزو نه بعد بیا سیل جوړ شوی د سیل نه بعد بیا ټیشو د ټیشو نه بعد بیا ارګن جوړ شوی دی د ارګن نه بعد بیا باډي سیسټم جوړ شوی د باډي سیسټم نه بعد بیا ارګانیزم جوړ شوی د ارګانیزم چې په یو ځای کې اوسېږي ډېر یو قسم د هغې ته پاپولیشن وایي بیا چې ډیفرنٹ پاپولیشنز راوځای کېږي د هغې نه کمیونټي جوړېږي او بیا ډیفرنٹ کمیونټیز چې راوځای کېږي هغې ته بیا ایکو سیسټم وایي دلته کې فردر ما تاسو ته هغې ډیفینیشن چې دي لیکلي دي تاسو بیا هم ځان له کتلی شئ هیومن باډي چې کومه ده په هغې کې د فالوینګ ارګن سیسټم دي زمونږ په باډي کې چې کوم دی دا د فالوینګ ارګن سیسټم دی چې په هغې کې نمبر 1 دی سرکولیټري سیسټم هغه سیسټم په کوم ځای کې چې بلډ سرکولیشن کوي هغه سیسټم دی چې په کوم کې وجود کې څه کېږي وینه چلیږي په ټول باډي کې نمبر 2 ډایجسټیو سیسټم هغه نظام چې په کوم باندې موږ خوراک کوو او کوم باندې موږ خوراک هضمو هغې ته وایي ډایجسټیو سیسټم ریسپیریټري سیسټم کوم یو دی هغه سیسټم چې په کوم کې موږ ساه اخلو هغې ته وایي ریسپیریټري سیسټم ایکسکریټري سیسټم هغه سیسټم هغه نظام چې په کوم کې مونږ د وجود نه فضلې لرکو ګنده څیزونه لرکو ریپروډکټیو سیسټم هغه سیسټم په وجود کې په کوم کې چې خلک ریپروډکشن کوي په کوم کې چې آف سپرینګ پیدا کوي په کوم کې چې بیبیز پیدا کوي په کوم کې چې اولاد پیدا کوي هغې ته څه وایي تولید هغه نظام تولید هغه چې په هغې کې بچي پیدا کوي نروس سیسټم هغه عصابي نظام په کم کې چې ټول باډي ته د برین نه او د برین نه د باډي پارټس ته څه کېږي میسیجز ځي پیغامونه ځي او کار کېږي نو په دې کې به مونږ یو په ډیټیل سره انشاءالله مخې ته وایو په دې چپټر کې به مونږ زیات نرو سیسټم او ایکسکریټري سیسټم دا دوه سیسټمز په ډیټیل سره ایکسپلین شوي دي نو انشاءالله نیکسټ به دا مونږ په ډیټیل سره وایو باقي چې کم دي دا تاسو په لوور کلاسز کې ویلي دي
ډیر سټوډنټ دا سرکولیټ سیستم دی دا تاسو ویلو چې په دې کې څه کیږي بلډ فلو کیږي سیکنډ دا د ریسپیریټری سیستم په دې کې لنګز دي په دې کې وینډ پایپ ته په دې کې ټریکیا دي په دې کې الوولایز دي دا ټول شیزونه دي چې په دې باندې تاسو ریسپایریشن کولای شئ ساه واخیستی شئ دا د ایکسکریټری سیستم چې په دې کې کډنیز دي یوریټرز دي په دې کې تاسو څه چل کوئ په دې باندې ګنده سیزونه وجود نه لرکوئ دا ریپروډکټیو سیستم په کم کې چې څه کې ریپروډکشن کیږي ډایجسټیو سیستم په کم باندې تاسو خوراک هضموي نظام انهضام دی نو سیستم په کم کې چې دماغ اتنا میسیج وجود ته د نورس په ذریعہ باندې د اعصاب په وجه باندې دې ته وایي نورس سیستم ډیر سټوډنټ ان شاء الله نیکسټ به مونږ وایو په خپل نیکسټ کلاس کې نورس سیستم او دا غي نه بعد بیا ایکسکریټری سیستم امید ده چې تاسو به پوه شئ ډیر